नवजोत सिंह सिद्धू के निशाने ते फिर आई चन्नी सरकार। पूछा सवाल बेअदबी ते नशे के मुद्दे ते हुण तक सरकार ने की किया। एसटीएफ की रिपोर्ट खोलन की सरकार हिम्मत नहीं ता सानू दित्ती जावे रिपोर्ट। नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस प्रधान अहुदे तो दिता इस्तीफा, लिया वापस, पर कहा मुद्दे हल होने ते ही संभालांगा दफ्तर का काम। सुखबीर बोले मिसगाइडेड मिसाइल है सिद्धू, ता सरीन ने कॉमेडी शो च जान दी दित्ती सलाह। साबका डीजीपी सुमेर सैनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ खोलिया मोर्चा। कहा निजी सियासी फायदे लई कैप्टन ने मेरे खिलाफ झूठा की बुनियाद रखी। अरूसा नूं लैके भी चुके सवाल, जल्द सबूत पेश करन दी कही गल। माझा कांग्रेस च होर वड्डी होई टसल। अश्विनी सेखड़ी ने त्रिपत रजिंदर बाजवा नूं दस्सिया अकाली दल दा एजेंट। कहा हाईकमान नूं चिट्ठी लिख के करांगा शिकायत। एक दिन अगे पई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग, हुण कल होवेगी बैठक। परसों है पंजाब विधानसभा का स्पैशल इजलास। पेट्रोल डीजल ते वैट घटाउण दीआं उम्मीदां ने बरकरार। बेअदबी मामले की पड़ताल कर रही सिट च फेर बदल। बटाला के एसएसपी मुखविंदर सिंह भुल्लर नूं एसआईटी च कीता शामिल। एआईजी सोहल ते उपिंदरजीत नूं सिट चों हटाया। विधानसभा के स्पैशल इजलास तो पहला सुखबीर बादल का ऐलान। कहा 1984 के कतलेआम खिलाफ लियांगे मता। कांग्रेस समेत दूजियां धिरां तो मंगया समर्थन। धूरी च कबाड़ दे गोदाम नूं लगी भयानक अग। आसमान तक मचिया भांबड़। काबू पाउण लई फायर ब्रिगेड ने घंटियां तक कीती मुशक्कत। 400 साला बंदी छोड़ दिवस मौके अमृतसर च दिस्या निहंग जथेबंदियां दा जाहो जलाल। निहंगा ने कड्डिया महला, घौड़ दौड़ा रहियां खिच दा केंद्र। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने अज की पहली वड्डी खबर तो। सिद्धू के सियासी पटाकिया का सिलसिला अजे भी जारी है। सिद्धू एक बार फिर अपनी ही सरकार ते जम के वरे। एजी डीजीपी तो शुरू होकर सिद्धू ने चन्नी सरकार तो 40 दिनों का रिपोर्ट कार्ड मंगया। उंज तां सारे ही ऑल इज वेल कह रहे ने, पर सिद्धू के सवालों तो बाद नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ऑल इज वेल है। दिवाली तां निकल गई, पर सिद्धू वल्लों पाए जा रहे सियासी पटाकियां दा सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब दे विच कांग्रेस दे 3 झंडियां दे अगे पंजाब दे लोकां दे नाल गल करन बैठे सिद्धू ने बतौर कांग्रेस दे प्रधान कांग्रेस दी स्टेज तो कांग्रेस यानी अपनी ही सरकार नूं घेरा पा लिया। एजी डीजीपी तो शुरू होए सिद्धू ने चन्नी सरकार तो 40 दिनां दी सरकार दा रिपोर्ट कार्ड भी मंगया ते चन्नी सरकार नूं 90 दिन दी सरकार भी दस दिता। पहला सुनो अस्तीफा देने तो लेके वापस लैण तक दी कहानी। I have taken back my resignation and I categorically state कि जिस दिन नवे एडवोकेट जनरल बनणगे और नवा पैनल आ जाएगा, मैं जाके ऑफिस अपना चार्ज संभालना। पंजाब दे लोग चन्नी सरकार तो उन्हां वल्लों कीते कंमां दा वेरवा पुछण, उस तो पहला ही सिद्धू पुछ रहे ने कि सरकार ने की कीता, दसो। पिछले 44 तो 50 दिन इस सरकार ने बेअदबी दे इंसाफ दी दिशा विच ते नशे दी रिपोर्ट खोलण दी दिशा विच किहड़ा रुझान विखाया। दूजियां ते हमलियां दी बरसात करन वाले सिद्धू साहब खुद नूं हर मामले च क्लीन चिट देना भी नहीं भुले। पहली कैबिनेट तो लड़ाई, किसी दे पापां दे नाल कोई भागीदार नहीं, कुर्सियां दे नाल नहीं जुड़िया सिद्धू ते बाकी दस दे किहड़ा सी जिन्हें कुर्सी छड्डी, इधरों ऐ इधरों आओ। सिद्धू उदों भी पापां दा भागीदार नहीं सी। खैर कांग्रेस दे प्रधान अपनी ही सरकार नूं सवालां दे कटहरे च खड़ा कर रहे ने। कांग्रेस दे विच मचिया घमासान छिड़िया नजर आ रहा है, पर सिद्धू दावा 100 सीटां दा कर रहे ने। सिद्धू साहब दा इक्को ही काम है भी पंजाब कांग्रेस नूं 80 तो 100 सीटां जिताऊंगा।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਟਾਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 2022 ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਿਰਫ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰ ਦਾ ਐਮਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ? ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਲਿਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੂਸਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੌਥਾ ਜਿੱਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾ ਬਾਈ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰੋਂ ਲੜ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਲੜ ਲੈਂਦਾ ਉਥੋਂ, ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ? ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ, ਗੁੰਡੇ, ਤਸਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ 70 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਨਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਜਿਤਾਉਂਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 6 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ? 21 ਲੱਖ ਭਰੇ, ਭੇਡੂਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਘੋੜਾ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਡਾਕੀਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਕਰ ਵਫਾ ਕਰਦਾ। ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਵ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। रवनीत बिट्टू ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि केदारनाथ समझौता टूट गया है। उधर सिद्धू भी विरोधियों के निशाने ते ने। सुखबीर बादल ने सिद्धू नूं दोबारा मिसगाइडेड मिसाइल दस्या है, तां बीजेपी वालियां ने भी सिद्धू ते तंज कस्या है। दिखेगी, अब तैयारी कर रही है, अभी तो लॉन्चिंग कल तैयारी कर रही है, लॉन्च होने वाली है। वो मिसाइल मिसगाइडेड है, दिखेगी, अब तैयारी कर रही है, अभी तो लॉन्चिंग कल तैयारी कर रही है, लॉन्च होने वाली है। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕਣ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ 2017 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਟੰਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਮਾਝਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਛਿੜੀ ਟਸਲ ਦੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਟ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਤੰਕ 10 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਖ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਝਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲਤ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। 25 ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਟੈਰਰ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 10-15 ਐਮਐਲਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।
ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।